موبائل کب آیا؟ 1973 میں دنیا میں موبائل 1973 میں آیا. تاریخ نوٹ کر لیجئے, 3 اپریل 1973 کو پہلی مرتبہ موبائل آیا دنیا میں. ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995. بنگال میں نے اس کا تذکرہ کیا, کلکتہ میں. ہائی ہیلو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں. آج ایک نیا بہت ہی انفارمیشن ویڈیو لے کر کے آئے ہیں. اتنا بہترین بیان ہے, اس بیان کے اندر میں اتنی چیز کی جانکاری دی گئی ہے کہ ہمیں اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, معلوم نہیں, لیکن اس ویڈیو میں پوری جانکاری ہے کہ یوٹیوب کب آیا, فیس بک کب آیا, ٹویٹر کب آیا, نہ جانے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے سب, اور اس سے بھی بہت زیادہ جانکاری اس ویڈیو میں ہے. تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا, میں بھی آخر تک دیکھوں گا. چلو پہلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. موبائل کب آیا؟ 1973 میں دنیا میں موبائل 1973 میں آیا. تاریخ نوٹ کر لیجئے, 3 اپریل 1973 کو پہلی مرتبہ موبائل آیا دنیا میں. ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995. بنگال میں نے اس کا تذکرہ کیا, کلکتہ میں پہلی مرتبہ. آپ خانہ کعبہ, قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے بتائیے؟ قبلہ کدھر نماز پڑھتے ہیں؟ کدھر؟ پچھم تو ہے ہی ہے. پچھم اجنبی آدمی کو پورا پچھم کا عمل ہے. سمت بتائیے کس طرف ہے. یہ ہے, یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور فرمائیے. مسجد نبی شریف کدھر ہے؟ مسجد نبی شریف تھوڑا داہنی طرف ہاتھ کیجئے. یہ مسجد نبی شریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی مسجد کا دروازہ کس طرف ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں رہتا ہے. یہ جغرافیہ کا علم ہے. میں عرض کروں, خانہ کعبہ کی بلندی جس کی طرف رخ کر کے باقاعدہ ایک دن میں ایک مسلمان 46 نہیں 48 رکعت ادا کرتا ہے. جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان ایک دن میں 48 رکعت اور 48 رکعت میں سجدے 96 سجدے کرتا ہے. جس بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان ایک دن میں باقاعدہ طور پہ 46 سجدے کرتا ہے, اس خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے, 42 فٹ اونچا کعبہ. یہ کیا ہے؟ جغرافیہ کا علم ہے. ابھی بنگال میں آیا تھا, مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کی بے مثال نقابت چل رہی تھی, نظامت چل رہی تھی. وہیں پر ایک صاحب نے سوال کیا تھا, حضرت بتا دیجئے بیت المقدس, بیت المقدس لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بیت المقدس صحیح تلفظ اس کا فصیح لفظ, بیت المقدس بھی صحیح ہے لیکن صحیح فصیح جو لفظ ہے باقاعدہ تلفظ اس کا بنے گا بیت المقدس. القدس سے ہے, مسجد کا نام القدس ہے, اس لیے بیت المقدس. جیسے میں عرض کرتا ہوں, وضو نہیں, وضو نہ کہا کیجئے. وضو واو پہ ضمہ لگائیے, واو پہ پیش لگائیے, وضو کہا کیجئے. وضو تو اس بدنی کو بولیں گے جس میں پانی ہوتا ہے. لوٹا وضو ہے, بھگونے میں پانی ہے تو وہ وضو ہے. ظرف کا نام ہے وضو, ظرف سامان برتن کا نام ہے. اور وضو وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا باقاعدہ. ایسی ترجمہ نہیں, ترجمہ نہ کہا کیجئے, ترجمہ جیم پہ زبر لگائیے, ترجمہ. ایسی عصر کی نماز نہیں, عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نہیں عصر نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ تلفظ بتا دیا, والعصر, قسم ہے زمانے کی, والعصر, عصر نہیں فرمایا اللہ نے. ایسی فجر نہ کہا کیجئے, فجر کی نماز, فجر کا وقت ختم ہو گیا, فجر کا وقت کب لگے گا, فجر نہیں. قرآن مجید اللہ نے باقاعدہ تلفظ بیان فرما دیا, لفظ نازل فرما دیا عرش معلیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر, قسم ہے فجر کی. میں عرض کر دوں آپ سے, تو بیت المقدس. ایک صاحب نے پوچھا تھا وہاں پر, آپ نظامت فرما رہے تھے, اسٹیج پہ پہنچنے نہیں پائے, کار سے اترے, سلام دعا کرتے کرتے فوراً کان میں سوال آیا. مولانا ذاکر حسین صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور کہنے لگے باقاعدہ کہ حضرت بتا دیجئے بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے. اب اگر ہم نہ مطالعہ کریں, اسٹڈی نہ کریں, جغرافیہ نہ پڑھیں, علم حدیث نہ پڑھیں, علم تفسیر نہ پڑھیں, علم التاریخ نہ پڑھیں, علم الفقہ نہ پڑھیں, تو بتاؤ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 83,000 شرعی مسائل کی ترجمانی کیسے ہوگی؟ دارالعلوم دیوبند کی اگر تاریخ نہ پڑھیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ 30 مئی 1866 کو, آج سے 163 سال پہلے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو کب قائم فرمایا؟ کس دن قائم فرمایا؟ بروز جمعرات کے دن. اگر جغرافیہ نہ پڑھیں, مظاہر علوم ٹھیک 6 مہینے کے بعد باقاعدہ قائم ہوا تھا. میں عرض کر, سن دونوں کا ایک 1866. اگر نہ پڑھیں ہم جغرافیہ, مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کتاب لکھی قرآنی جغرافیہ پر. اس کا نام رکھا ارض القرآن. ارض القرآن شاہکار کتاب ہے.
جغرافیہ کی مشہور معروف کتاب ہے. ملک ہندوستان سے جب وہ کتاب مملکت عربیہ پہنچی تو عرب کے علماء حیران و ششدر رہ گئے. قرآنی جغرافیہ پیش کیا. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارض القرآن کتاب کا نام ہے. جب عرب کے علماء نے اس کتاب کو پڑھا تو حیرت زدہ حیران و ششدر رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر قرآنی جغرافیہ کا اتنا بڑا امام رہ رہا ہے. آج جغرافیہ غائب ہو گیا. گنبد خضرا کا مینار آپ دیکھتے ہیں. اگر امریکہ کا کوئی اسکالر آپ سے پوچھ بیٹھے آپ کی ٹوپی دیکھ کر یو ہیو گڈ بیئرنگ دا کیپ، آپ کی داڑھی دیکھ کر یو ہیو گڈ بیئرڈ، اتنی خوبصورت داڑھی با کر یو آر لوکنگ اے مسلم ایٹ فرسٹ، یو آر ا فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو نبی کے غلام لگ رہے ہیں. ارے آپ کے سر پہ ٹوپی ہے. بتاؤ جس گنبد خضرا سے تم محبت کرتے ہو اور گنبد خضرا کے مکی حضور رحمت للعالمین کی محبت میں پوری طرح چور رہتے ہیں ہم لوگ، بتاؤ گنبد خضرا کا جو مینار ہے ذرا اس کی لمبائی بتا دو. وہ تو آپ کو جغرافیہ میں ناپے گا، وہ تو آپ کو اتہاس میں پرکھے گا، وہ تو آپ کو ہسٹری میں چیک کرے گا. آپ سے سنت کی بات نہیں کرے گا. وہ مکلف بھی نہیں ہے، آپ بھی مکلف نہیں ہے کہ آپ سنت کی بات کریں. سنت کی بات تو ہم مولانا عنایت کلیم صاحب سے کریں گے، سنت کی بات تو ہم مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے کریں گے، دین کی بات تو ہم باقاعدہ دین والوں سے کریں گے، شریعت کی بات ہم شریعت والوں سے کریں گے، ایمان کی بات ایمان والوں سے کریں گے. وہ پروفیسر ہے، وہ لیکچرار ہے. اگر امریکہ کا اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی پروفیسر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر آپ سے یہ پوچھ بیٹھے جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بیت المقدس سے اپنا چہرہ انور پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اپنی اس نماز کے نشان سے اس کو متاثر کر لیں گے، اپنی ٹوپیوں سے اس کو خوش کر دیں گے، اسلام کی دعوت اس کو باقاعدہ اپنے وضو کے طریقے سے اپنے لباس سے اس طرح دے دیں گے. اللہ نے قرآن والا بنایا تھا، علم کا ذخیرہ عطا فرمایا تھا. کلام اللہ کے 86,700 الفاظ کا اللہ نے نور آپ کو عطا فرمایا. کہیے سبحان اللہ. اور ہم علم سے دور ہو گئے، ہم علم سے دور ہو گئے. اللہ نے ہم کو 1458 سال پہلے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرما کے صاحب کتاب بنایا. اللہ نے ہم کو باقاعدہ صاحب ثواب بنایا. اللہ نے ہم کو صاحب قلم بنایا. جس دور میں قلم کا وجود نہیں تھا، جس دور میں قلم کا وجود نہیں تھا، جس دور میں قلم کا وجود نہیں تھا، اس دور میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 1500 سال پہلے سورہ قلم نازل فرما کر امت محمدیہ کو قلم والا بنا دیا تھا. آج قلم سے ہم دور ہو گئے، سبحان اللہ. آج قلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. موبائل واٹس ایپ فیس بک سوشل میڈیا، اس کو دین و شریعت کا نام دے دیا. دارالفتہ سمجھ لیا موبائل کو، دارالقضاء سمجھ لیا موبائل کو، ہم نے دینی درسگاہ سمجھ لیا موبائل کو. کب آیا موبائل اور قرآن کب آیا؟ آج میں راستے میں احباب سے بات کر رہا تھا، مولانا شاہد اس بات کو کہ موبائل سے اگر ایک پیسے کا پیسہ 1838 میں بنا تھا، پیسہ 5 پیسے، چونی 1825 میں بنی تھی. چونی 1825. آج کے لوگ چونی نہیں جانتے. میں عرض کرتا ہوں روپیہ 1938 میں بنا تھا. میں ایک پیسے کی بات کر رہا ہوں. اگر اسلام کو کوئی نفع ہوا موبائل سے تو مجھے بتا دیجئے. میں نے کسی جلسے میں بتایا تھا کہ موبائل کے آنے سے اتنے 100 سال پہلے امریکہ میں اسلام پہنچ چکا تھا. موبائل کے آنے سے اتنے 100 سال پہلے آسٹریلیا میں اسلام پہنچ چکا تھا. موبائل کے آنے سے اتنے 100 سال پہلے برطانیہ میں اسلام پہنچ چکا تھا. موبائل کب آیا؟ 1973 میں. قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. 1458 سال پہلے قرآن آیا. موبائل کب آیا؟ 1973 میں. دنیا میں موبائل 1973 میں آیا. تاریخ نوٹ کر لیجئے، 3 اپریل 1973 کو پہلی مرتبہ موبائل آیا دنیا میں. ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995. بنگال میں نے اس کا تذکرہ کیا. کلکتہ میں پہلی مرتبہ موبائل کے اوپر بات کی گئی. پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو، پہلی مرتبہ موبائل کا نمبر ڈائل کرنا، یہ سب کا سب کلکتہ میں ہوا پہلی مرتبہ 31 جولائی 1995. ایک صاحب نے پوچھا تھا پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو کس نے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا اس وقت کے مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ، اس وقت کے مکھ منتری پشچمی بنگال کے
मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री आजहानी मिस्टर ज्योति बसु ये पहले शख्स है जिन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया। एक खास मकसद के लिए था, खैरियत लेने के लिए, कारोबार करने के लिए मोबाइल है। किसी की बच्ची का रिश्ता लगवा दीजिए मोबाइल के जरिए से, किसी की तबीयत नासाज हो उसके लिए दुआ करवा दीजिए मोबाइल के जरिए से, चांद के होने ना होने की खबर कर दीजिए मोबाइल के जरिए से, अमान मोहब्बत पैगाम इंसानियत दे दीजिए मोबाइल के जरिए से। मगर ये क्या तरीका है कि हमने मोबाइल को बाकायदा एंटरटेनमेंट की एक मशीन बना लिया। मोबाइल कब आया? मुल्क हिंदुस्तान में कब आया? आप हिंदुस्तान याद रखिए, दुनिया में कब आया? 1973 में, ये भूल जाइए। मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। गूगल कब आया? 1998 में। गूगल कब आया? 1998 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। फेसबुक कब आया? फेसबुक कब आया? 2004 में। फेसबुक कब आया? 2004 में। मोबाइल कब आया? 1458। फेसबुक कब आया? 2004 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। यूट्यूब कब आया? यूट्यूब कब आया? 2005 में। यूट्यूब, मैं तारीख बता सकता हूँ, 14 फरवरी 2005 को पहली मर्तबा यूट्यूब लॉन्च हुआ है। यूट्यूब कब आया? 2005 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। ऐसे ही व्हाट्सएप कब आया? मैं अर्ज कर दूं 2009 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। और कुरान कब आया? 1458 साल पहले। वाईफाई जिसको देखो वाईफाई, मैं अर्ज कर दूं आपसे ये कब आया? 2012 में कलकत्ता के अंदर। और कुरान कब आया? 1000 साल पहले। सुभान अल्लाह। तो नबी बेमिसाल है, नबी की किताब बेमिसाल है। जब नबी बेमिसाल तो नबी की नबूवत बेमिसाल। नबी बेमिसाल, नबी की नबूवत बेमिसाल। नबी बेमिसाल, नबी की रिसालत बेमिसाल। नबी की शरीयत बेमिसाल। नबी की सुन्नत बेमिसाल। नबी की, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू नहीं बदलेगा। नबी की सुन्नत बेमिसाल। नबी की इमामत बेमिसाल। नबी की क़यादत बेमिसाल। नबी की ताकत बेमिसाल। नबी की ताकत बेमिसाल। नबी की हिम्मत बेमिसाल। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इंतकाल का सन 1955। इंतकाल का सन 1955। कायदे मिल्लत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातों के वालिदे बुजुर्गवार। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 3800 से जायद तलबाए दारूम के सरों पे दस्तारे फजीलत बांधने वाले। झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को बना। 15 नवंबर सन 2000 को बना। 79,715 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ झारखंड। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं, जी पढ़िए मुस्कुराइए, बाद में पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। मैं अर्ज कर दूं 1348 गांव हैं आपके झारखंड के अंदर, नहीं सिर्फ जिला धनबाद में। जिला धनबाद में 1348 गांव। उन्हीं गांव में एक गांव है तीतुलिया। बहुत बड़ी चीज होता है तीतुलिया, 7 हुरूफ हैं गालिबन। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और 7 का आदत कितना मुबारक है आप जानते हैं। सूरह फातिहा शरीफ में आयत करीमा कितनी साथ ही साथ हैं। मगरिब में नमाज रकातें साथ ही साथ हैं। खाने काबा के चक्कर साथ ही साथ हैं। 7 समावात आसमानों की तादाद 7 है। वमिथलहुन्ना ज़मीनों की तादाद 7 है। सुब्हान रब्बिल अज़ीम सबसे ज़्यादा हद 7। सुब्हान रब्बिल आला साथ ही साथ। तीतुलिया में हरूफ भी 7। तो जलसा तो आपका कामयाब हो गया। रिदाए फजीलत 9 हरूफ पर मुश्तमिल बाकायदा आपका उन्वान। 9 कभी कटता नहीं। 2 डबल डिजिट जहां लगा अब वो गिनती कटेगी। 4 कट जाएगा, 4 4 8, 9 कभी नहीं कटेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 92 अदद, इल्मुल आदाद में 92। अल्लाह पाक का नाम लिखिए अल्लाह। इल्मुल आदाद में कितने नंबर बनेंगे? 66। कितने? 66। मैं अर्ज कर दूं ये कभी ये बटेगा नहीं, ये कट नहीं सकता। 92 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 92 आप लिखिए 9 9 91 9 है। 9 दूनी 18, 1 और 8 18 लिखते हैं। और 1 और 8 को जोड़ा तो कितना बना? 9 9 तियां 27, 2 और 7 27, 2 और 7 को जोड़ दीजिए 9, 2 और 7 कितना हुआ? 7 2 9 9 पंजे 45, 4 और 5 लिखा 45 बना। 4 और 5 जोड़िए जरा से, 4 और 5 9। क्या 9 81, 8 और 1 81, 8 और 1 9। तो ये कभी कटता नहीं। जो इसे मिटाए वो खुद मिटे। ये है फानी, ये है बाकी, इसे फना नहीं। तो नबी की जात बेमिसाल, नबी की तो रिदाए फजीलत का वजूद भी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कयामत तक के रहेगा। नबी के नामे पाक की बरकतें अदद हासिल है।
है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे 27 ये ट्यूबलाइटें 27 की तादाद में जल रही है। 27 का अदद कितना मुबारक। कुरान मजीद आधा होता 27वें पारे में, सबके कान खड़े हो जाएंगे। कुरान आधा 27वें पारे में। हमने तो भैया सुन रखा 15वें सिपारे में वली तलत्ता से कुरान आधा होता है। हमने तो ये सुन रखा बचपन से लेके आज तक हाफिज कारी आलिम सब बन गए हम लोग सब लोग, लेकिन हम लोग यही सुनते हैं कि आधा कुरान 15वें सिपारे में। भैया वो हुरूफ के एतबार से होता है, आयतों के एतबार से कुरान आधा होता है। वलहुम फिहा मकामिउ मिन हदीद 70वें सिपारे में। और सूरतों के एतबार से, सब सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, सूरतों के एतबार से कुरान होता है 27वें सिपारे की आखिरी आयत पर। मैं अर्ज कर दूं 27 पारे पढ़ जाइए तो बाकायदा 114 सूरतों का आधा बनेगा। बाकी के 3 पारों में बाकी की आधी सूरतें। तो 27 का अदद इन बिजलियों को, इन लाइटों को बाकायदा हासिल है। और ये बिजली, ये लाइट, आज मैंने मेहमान खाने में जनाबे मास्टर यूनुस साहब के यहाँ मैं मेहमान हूँ। मैं अर्ज कर दूं, मैंने जिक्र किया था लाइट पहली मर्तबा शहर कलकत्ता में 1889 में आई थी। कलकत्ता में हर चीज पहले आई। मेट्रो कलकत्ता में 1984 में बहुत पहले चल गई थी बाकायदा। आलू की मंडी जो आज लगती है हर तरफ आलू की मंडी पहली 1800 नहीं 1784 में कलकत्ता में लगी थी। जनगण मन अधिनायक जय है, हमारा राष्ट्रीय गान भी शहर कलकत्ता में लिखा गया। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं बता पाएंगे, ना दीन की बात बता पाएंगे, ना शरीयत की बात बता पाएंगे, ना इल्म की बात बता पाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो हम किताब वाले हैं, तो किताब से हमारा ताल्लुक रहना चाहिए। किताबों का शौक खत्म हो गया। सही बात है, सही। किताबें खरीदना बंद, किताबें पढ़ना बंद, दूरी हो रहा है। किताब वालों के साथ बैठना बंद, किताब वालों से किताब समझना बंद। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, गला तो घोंट दिया पूरी रात, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इकबाल कहता है। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे मालूम करेंगे इल्म तफसीर कुरान की कितनी लाख किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि हैं, जिनका इंतकाल 1933 में हुआ। उन्होंने बताया उनके जमाने में 2 लाख तफसीर कुरान लिखी जा चुकी थी। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। कुरान बाकी, कुरान के अल्फाज बाकी, कुरान की जुबान बाकी, कुरान के बयान बाकी, कुरान का ऐलान बाकी, रहमान बाकी और महबूब रहमान की सीरत बाकी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के जमाने में तफसीर कुरान की तादाद 2 लाख थी। मौजूदा दौर में अगर कोई पूछ बैठे कितनी तफसीर कुरान अब तक लिखी जा चुकी, 3 लाख तफसीर कुरान मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। खाली फतवे की किताबें, फतवे मसलक हनफिया की फतवे की किताबें, फतवे नहीं फतवों की किताबें, 2.5 लाख से जायद फतवे की किताबें लिखी जा चुकी हैं। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। पढ़ाई से दूर रहेंगे कुछ नहीं मिल पाएगा। हम अपना ईमान भूल जाएंगे, भूले जा रहे हैं। अपनी तहजीब, अपनी मुआशिरत, अपना रहना सहना, अपनी वज़ाक़त, अपना खरीदो फरोख्त, खाना पीना, शादी ब्याह वलीमा, सब सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ जा रहा है। ये जूता चुराई, वो मेरठ के अंदर एक साहब ने बाकायदा 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए अपनी बेटी की शादी में। जूता चुराई के 11 लाख दिए। जूता चुराई के 11 लाख, 8 लाख मस्जिदों में लगाए। मैंने कहा जूता चुराई से कम ही लगाए। मस्जिद में 8 लाख लगाए, अल्लाह का शुक्र लगा तो दिए, लेकिन कम ही लगाए जूता चुराई वाले को। ये दुनिया का पहला ऐसा चोर है जो शादी के मौके में इनाम पाता है, वरना दुनिया चोर को लातों घूसों से मारती है, मगर शादी के मौके में जो जूता चुराया जाता है यह ऐसा चोर है जिसको इनाम दिया जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, 7 शादियां नहीं, 11 शादियां फरमाई। किसी एक मौके पे आपको जूता चुराई, सलाम कराई, घोड़ा सेहरा कहीं पर नजर आए, हाथों में मेहंदी, एक खातून बगैर मेहंदी के तशरीफ लाई, फरमाने लगी आका ने क्या ये किसी मर्द का हाथ है? वो खातून शर्मा गई। यानी तुम औरत हो तो निस्वानियत को बरकरार रखो, अपनी औरतियत को बरकरार रखो, अपनी नजाकत को कायम रखो, हाथों में मेहंदी लगा लिया करो ताकि पर्दे में अगर हाथ देखा जाए पता चल जाए मर्द का है या औरत का है। हालांकि नबी नहीं पहचानेंगे, नबी नहीं पहचाने, तालीम था, तलकीन थी बाकायदा। आज मर्दों की तरह औरतें सजदा करने लगी। 25 फर्क है मर्द औरत की नमाज में। रुकू मर्दों का और है, औरतों का रुकू और है। मर्दों का सजदा और है, औरतों का सजदा और है। मर्दों का कयाम और है, पैर फैला के खड़े होंगे। औरतों का कयाम और है, पैर समेट के खड़ी होंगी। हमारा कयाम यह है कि नियत तोंदी पर और सीना हमारा कुशादगी के साथ खुला हुआ। औरतों का कयाम यह है नियत सीने के ऊपर और सीना भींचा हुआ। कम से कम मर्दों का सजदा कुशादगी के साथ, फैलाव के साथ है। औरतों का सजदा गठरी वाला बताया गया।
मानना पड़ेगा। गठरी के तरह सजदा करो कम से कम जगह में। ये मोबाइल है, मोबाइल उससे हम आलिम बने हैं, इसलिए सारी इनकलाबात पैदा हो रहे हैं। बच्ची का नाम रख दिया जायशा, जायशा बड़ा अच्छा लगा जायशा। उलमाए कराम से नहीं पूछा, मोबाइल से पूछा, मोबाइल से पूछा, मोबाइल ने बताया जायशा ये नंबर, ये पत्थर पहना, ये बाकर, ये लकी नंबर, ये अनलकी नंबर। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अत्हार का तज़किरा हो रहा है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इन मुबारक नामों को देखा किसी ने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे, सबसे बड़े नवासे का नाम सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पांचवें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांचवें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को, तो ये बातें मालूम होंगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मेराज की शब में नमाज किसने पढ़ाई? हमारे आका ने। इमामुल अंबिया कौन? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सरताज अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। अब सुभान अल्लाह कहिएगा शान रसूल में, तब मौजू बदलेगा। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, मोहब्बत का मंबा हमारे नबी, मोहब्बत का मंबा हमारे नबी, उल्फत का सरचश्मा हमारे नबी, उल्फत का सरचश्मा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, नबी की जन्नती बीवियों का तज़किरा खैर हो रहा है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, खाविंद खदीजा हम। आपको कैसा लगा ये वीडियो? और हमें तो इतना अच्छा लगा कि बता ही नहीं सकते। इसमें इतना ज्ञान की बातें की गई है जो इससे पहले हमें भी नहीं पता था, शायद आपको भी पता होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे पहली बात तो आपने मोबाइल और गूगल और व्हाट्सएप और दीगर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो कब आए हैं भाई, मानना पड़ेगा इस चीज़ को यार। क्या ही गजब की जानकारी दी है ये, जो हम नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए इल्म सीखना कितना ज़रूरी है ये आप सब भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अभी किताब में बहुत कम टाइम दे रहे हैं आदमी और बस मोबाइल में यूं ही लगे रहते हैं। लेकिन अपना जो इल्म की जो बात है और जो समझने की और पढ़ने की जो बात है वो सब किताबों में है। आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, वरना कैसे मालूम होगा। तो चलो, ये वीडियो तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।